بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف کل شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ بڑی تاجر تنظیموں نے حمایت کر دی۔ مختلف مارکیٹوں کے صدور بھی ہڑتال کے حامی۔ صدر ہال روڈ خدمت گروپ، بابر محمود، سہیل محمود، عتیق الرحمان بھی ہڑتال کو تیار۔ راوی روڈ اندرون شہر میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ انارکلی، اردو بازار، لنڈا بازار، سٹیل مارکیٹ بھی کل بند ہوگی۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ بورڈ شیخ جاوید کا بھی ہڑتال کا اعلان۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ بڑی تاجر تنظیموں نے حمایت کر دی۔ اندرون شہر میں جمعرات کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ مال روڈ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا۔ اردو بازار اور شو مارکیٹ راوی روڈ بند رہے گی۔ پنجاب سٹیل ٹریڈرز لنڈا بازار مکمل بند ہوگا۔ رحمت مارکیٹ انارکلی بھی جمعرات کو مکمل طور پر بند رہے گی۔ مختلف مارکیٹوں کے صدور بھی ہڑتال کے حامی۔ صدر ہال روڈ خدمت گروپ بابر محمود نے ہڑتال کی حمایت کر دی۔ صدر سہیل محمود بٹ، صدر اتحاد گروپ عتیق الرحمان کا انارکلی بازار، صدر اعظم کلوتھ مارکیٹ بورڈ شیخ جاوید بھی غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف ہڑتال کے حامی۔ ڈسپوزل فوڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن آبکاری، صدر ملک ابوزد، صدر انجمن تاجران لاہور ابوزد غفاری گوہر نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ مرکزی صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان ملک خالد محمود نے بھی 17 اپریل کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ تحریک لبیک پاکستان ٹریڈرز الائنس کے مرکزی قائدین نے بھی شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن کی حمایت کر دی۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف تحریک لبیک پاکستان ٹریڈرز الائنس 17 اپریل بروز جمعرات کو ہڑتال کا اعلان کر رہی ہے۔ چیئرمین محمد عثمان مظفر نقشبندی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف شہر میں 17 اپریل کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کے حوالے سے شہر کی تاجر برادری دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صدر انجمن تاجران بادامی باغ وقار احمد میاں کا کل مارکیٹ کھلی رکھنے کا اعلان، جبکہ صدر انجمن تاجران اردو بازار خالد پرویز کا کل مارکیٹ کھلی رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ صدر انجمن تاجران لاہور قائد اعظم گروپ ناصر انصاری کا ہڑتال نہ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جبکہ کل 17 اپریل کو بادامی باغ آٹو مارکیٹ مکمل کھلی رہے گی۔ وقار احمد میاں کہتے ہیں کہ اردو بازار تاجر برادری فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اردو بازار میں 17 اپریل کو ہڑتال کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ کل اجلاس طلب 22 اپریل کو ملکی سطح پر ہڑتال پر مشاورت ہوگی۔ ہڑتال ملک گیر ہونی چاہیے۔ 22 اپریل کی ہڑتال میں شریک ہوں گے، ناصر انصاری کا ایسا کہنا تھا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ چیرنگ کراس میں مظاہرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دھرنے کی موجودہ کیا صورتحال ہے ان سے جانیں گے، جی تو پھر بتائیے گا۔ دھرنا جو ہے وہ تقریباً 11ویں روز پہ منتقل ہونے لگا ہے اور تیز آندھی کے باعث سارے ٹینٹ جو ہیں وہ بھی گر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی مظاہرین کا حوصلہ جو ہے وہ پست نہ ہوا اور وہ ایک ہی بات پر قائم ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوں گے تب تک یہ دھرنا اسی طرح سے جاری رہے گا۔ جبکہ مذاکراتی ٹیم حکومت کی جانب سے یہاں پر آئی تھی اور آ کر ان سے ساتھ بات کی تھی، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دھرنے کو ختم کرنے کے بعد آپ سے ٹیبل ٹاک کی جائے گی اور صبح 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن آج 11 بجے بھی کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے جو مظاہرین ہیں انہوں نے یہ کال بھی دی کہ اب مزید جو لوگ ہیں دوسرے شہروں سے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ یہاں پر دھرنے میں پہنچے، اور صبح کے لیے جو ہے وہ جس طرح ہڑتال کا اعلان ہے اسی طرح سے جو ہیلتھ ورکرز ہیں انہوں نے پنجاب بھر کے مختلف جگہوں سے جو گھر بیٹھے ہیں ان کو بھی کال دیا کہ وہ یہاں پر پہنچے اور احتجاجی دھرنے میں شامل ہوں، اور کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے کہ صبح یہ جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی طرف یا 7 اپ کلب کی طرف جو ہے وہ موو کریں گے، لیکن ابھی تک واضح طور پر کوئی پیغام نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، توقیر اکرم آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پہلے انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس اسکواڈ کی بنیاد رکھ دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے انوائرمنٹل اپروول مینجمنٹ سسٹم اور گاڑیوں کے لیے ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم لانچنگ کی، جبکہ مریم نواز نے اپنی گاڑی کو پہلا ETS سٹیکر بھی لگایا۔
बाग़ जिना में मुनक्किदा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की पासिंग आउट परेड पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के झंडे की परचम कुशाई की। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के इक़दामात पर रोशनी डाली और EMS सिस्टम से आगाह किया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ई-बाइक्स स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट और डेंगू कंट्रोल के लिए काम करेगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ब्लू स्क्वाड भी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। गाड़ियों के फ्यूल की टेस्टिंग और जहरीले धुएं के खिलाफ ब्लैक स्क्वाड काम करेगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का रेड स्क्वाड सनती इलाके और अस्पतालों में मुज़र सेहत मवाद से बचाव के लिए काम करेगा। हॉक आई स्क्वाड 360 डिग्री लाइव कैमरा बरदार गाड़ियों और अंधेरे में देखने वाले 11 थर्मल ड्रोन के साथ माहौलियाती निगरानी करेगा। माहौलियाती खतरात से बचाव के लिए खुसूसी अर्बन पेट्रोलिंग एंड विजिलेंस स्क्वाड काम करेगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ब्रिक किलिंग स्क्वाड 8 खुसूसी डबल कैबिन गाड़ियों पर भट्टों की निगरानी करेगा। एंटी प्लास्टिक और फ्यूजिटिव डस्ट स्क्वाड प्लास्टिक और डस्ट आलूदगी के खात्मे के लिए कोशां होगा। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्क्वाड माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग करेगा। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के जरिए मुतल्लिका इलाकों में एयर क्वालिटी पर चेक रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब के बाद इन्वायरमेंट फोर्स के पास गयी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के नौजवान बच्चे और बच्चियों को सराहा। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं रुमेल लिहाज से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में इस वक्त भी गर्द आलूद हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और हवाएं चलने का ये जो सिलसिला है ये 3 से 4 घंटे कब से जो है वो जारी है और ये हवाएं चलने से शहर का जो गर्म मौसम है वो उसमें खुशगवार जो तब्दीली है वो देखने में आई है और जो दर्जा हरारत है वो भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो ये दर्जा हरारत है वो अलसुबह 5 बजे तक कम होकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि कल सुबह से फिर जैसे ही सूरज निकलेगा तो गर्मी जो है वो ज़ोरों शोर से फिर से होगी और कल शहर का जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। मगर मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो कम है, मौसम खुशगवार है, हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। शहर के नवाही इलाकों में ये जो हवाएं हैं ये आंधी की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं और अंदरूनी शहर ये जो हवाएं हैं ठंडी महसूस हो रही हैं, जिससे मौसम जो है वो कदरे खुशगवार हुआ है और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कमी वाक़या हुई है। बारिश की अगर बात की जाए तो ठीक है रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में आंधी और तूफान से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 150 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों के बिजली सिस्टम में तकनीकी खराबियाँ। शहर में आंधी और तूफान से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 150 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों के बिजली सिस्टम में तकनीकी खराबियाँ भी सामने आई हैं। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। एक दिन में सोना 8,100 रुपये तोला महंगा हो गया। खालिश 24 कैरात तोला सोना 3.5 लाख रुपये तोले तक पहुंच गया है। 22 कैरात तोला सोना 3,20,375 रुपये का हो गया। 21 कैरात तोला सोने की कीमत 3,05,812 रुपये हो गए। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का सिलसिला ना थम सका। बुध के रोज सोना मजीद 8,100 रुपये महंगा हो गया। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 3.5 लाख रुपए पर पहुंच गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,20,375 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,05,812 रुपए में फरोख्त हुआ। चीन और अमेरिका के माबैन टैरिफ की जंग से सोने की खरीदारी का रुझान बढ़ा है और सरमायाकारों की बड़ी तादाद सोना खरीदने की जानिब रागिब है। डेयरी फार्मर्स का 1 मई से दूध महंगा करने का ऐलान। भैंस का होलसेल दूध 10 रुपये महंगा होगा। कीमत 220 रुपये लीटर हो जाएगी। गाय का दूध 7 रुपये 50 पैसे इजाफे से 170, मिक्स दूध 195 रुपये लीटर होगा। मोटरसाइकिल दूध फरोश यूनियन सरापा एहतजाज।
ग्वाला कॉलोनी चंद्राय रोड पर एहतजाज किया गया। शहरियों पर एक और बोझ की तैयारी। डेयरी फार्मर्स ने 1 मई से दूध महंगा करने का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर ने भैंस का दूध 210 से बढ़ाकर 220 रुपए किलो कर दिया। गाय का दूध होलसेल 170 रुपए का मिलेगा। गाय भैंस का मिक्स दूध 195 रुपए होलसेल मिलेगा। और पहले साड़ा रेट चल रहा सी 210 रुपए पर लीटर मई का रेट सी और 162 रुपए 50 पैसे गाय का पर लीटर सी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ 220 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾय ਦਾ 170 रुपए पर लीटर कर देता है। डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने दूध की कीमत में आज खुद इजाफे का ऐलान किया, जिस पर मोटरसाइकिल दूध फरोश यूनियन ने गवाला कॉलोनी चंद्राय रोड पर एहतजाज किया। दूध फरोश यूनियन का कहना है कि जिलाई इंतजामिया निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर के निर्खनामे की मौजूदगी में मुतवाजी निजाम समझ से बालातर है। गवर्नमेंट का रेट मुकर्रर किया हुआ 170 रुपए कि हमने दूध बाहर फरोख्त करना है आवाम को, मगर जब हमें यहीं पर दूध का रेट इस वक्त जो मौजूदा 1 मई से 195 रुपए दूध का रेट यहाँ पर हो गया है, तो हम पीछे शहर में जाके 170 रुपए कैसे दूध का रेट लोगों को दूध देंगे? अगर वो दूध का रेट हम बढ़ाते हैं तो हमारे चलान होते हैं और पर्चे होते हैं। हम लोग इससे बहुत जो सा ना खफा है और परेशान है, कारोबार करना हमारे लिए महाल हो गया है। दूध फरोश यूनियन ने इंदिया दिया है कि अगर कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो दूध की सप्लाई रोक देंगे। याद रहे कि सरकारी और मार्केट निर्खनामे में 50 रुपए फी लीटर का बड़ा फर्क है। दूध का सरकारी निर्ख 170 रुपए फी लीटर, लेकिन बाजारों में महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। 1 लीटर पेट्रोल पर 78 रुपए 2 पैसे लेवी आयद खिदमत की दावेदार हुकूमत ने आवाम से खुशी छीन ली। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता न किया, लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपए 2 पैसे लीटर बढ़ाएगी। आइंदा 15 रोज के लिए कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत के रिलीफ से महरूम कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता ना किया, लेवी बढ़ा दी। वफाकी हुकूमत ने लेवी की मद में पेट्रोल पर 8 रुपए 2 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक आज से होगा। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए 2 पैसे फी लीटर कर दी गई। जराये के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर लेवी 7 रुपए 1 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे लीटर कर दी गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 70 रुपए से ज्यादा लीवी लगाने के लिए कानून तब्दील किया गया। सिर्फ 1 माह में पेट्रोल पर लीवी में 18 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। 1 माह में हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लीवी 17 रुपए 1 पैसे फी लीटर बढ़ाई गई। इससे पहले वफाक के पास 70 रुपए लीटर तक लीवी लगाने का इख्तियार था। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और शाहकार मंसूबा मुकम्मल। CBD ने वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली। मंसूबे का इफ्तिताह 27 अप्रैल को शेड्यूल। इफ्तिताही यादगार बेनस्ब शहरियों को जदीद और बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर होंगी। लैंड मार्किंग, जदीद स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड्स नस्ब कर दिए गए। साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दौर के एक और मंसूबे के समरात से अवाम मुस्तफीद होंगे। CBD ने तकरीबन 4.5 किलोमीटर तवील वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। मंसूबे से शहरियों को जदीद, महफूज और बेहतरीन सफरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। मंसूबे का इफ्तिताह 27 अप्रैल को होगा। वाल्टन रोड पर इफ्तिताही यादगार भी नस्ब कर दी गई। 5 में से 2 ओवरहेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है, जबकि बाकी 3 पर काम तेजी से जारी है और जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर्विस रोड पर इस्फाल्ट वर्क मुकम्मल हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी है। वाल्टन रोड पर लेन मार्किंग, जदीद स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड्स की तनसीब कर दी गई है। ग्रीन बेल्ट और हॉर्टिकल्चर का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है, जो शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बन रहा है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि CBD ने एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा मुकम्मल करके न सिर्फ वाल्टन रोड को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया, बल्कि शहरियों के तर्ज जिंदगी को भी बेहतर बनाया है। कीमती जायदादों का रिकॉर्ड महफूज बनाने का फैसला LDA और लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुश्तरका ऑपरेशन करेगी। बिल्डरा ने नई टीमों की भर्ती के लिए बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया। LDA ने हजारों कीमती जायदादों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करके महफूज बनाने के प्रोजेक्ट पर अहम फैसला कर लिया। अब से LDA और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी LDA के डिजिटल प्रोसेस के लिए मुस्तकिल टेक पार्टनर्स का किरदार अदा करेगी।
پیلرا نے نئی ٹیموں کی بھرتی کے لیے باقاعدہ اشتہار جاری کر دیا ہے۔ LDA گورننگ باڈی نے پیلرا کے ٹیک پارٹنرز کے لیے ایجنڈے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ پیلرا LDA کی 70,000 نان اسٹرکٹ فائلز کو پروسیس کرے گا۔ ایڈیشنل DG ہاؤسنگ آئندہ اجلاس میں پیلرا اور LDA کا مجوزہ معاہدہ اتھارٹی میں پیش کرے گا۔ معاہدے میں TOR سمیت ٹیک پارٹنرز کے ورکنگ ایریاز اور لاگت کا تعین کیا جائے گا۔ تبادلوں کے لیے سینئر اساتذہ کوائف کی تصدیق کے لیے خواہاں۔ کوائف کی تصدیق موجودہ ضلع سے ہوگی یا سابقہ ضلع سے؟ اساتذہ تاحال کوائف کی تصدیق کے طریقہ کار سے لائل۔ دوسری جانب تدریسی عہدوں پر تبادلہ کروانے کے لیے اساتذہ کے لیے اجازت نامہ لینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ کوائف کی تصدیق موجودہ ضلع سے ہوگی یا سابقہ ضلع سے کروائی جائے۔ تبادلوں کے لیے درخواستیں جمع کروانے والے ہزاروں اساتذہ اپنے کوائف کی تصدیق کے لیے پریشانی کا شکار۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تاحال کوائف کی تصدیق کے لیے واضح احکامات جاری نہ کیے۔ اساتذہ نے کوائف کی ویریفیکیشن کے لیے واضح احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق جن اضلاع سے اساتذہ کے کوائف اسکول انفارمیشن سسٹم پر اپلوڈ ہوئے ہیں وہیں سے تصدیق ہوگی۔ دوسری جانب انتظامی عہدوں پر تعینات اساتذہ کے لیے نئی پالیسی آ گئی۔ تدریسی عہدوں پر تبادلہ کروانے کے لیے اجازت نامہ لینا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مراسلہ لکھ دیا۔ پالیسی کے مطابق بغیر منظوری کے تدریسی پوسٹ پر تبادلہ ممکن نہیں۔ ای ٹرانسفر پالیسی پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ پارکنگ سٹینڈز پر اوور چارجنگ کا دھندا جاری، ضلع انتظامیہ کے دفتر کے ساتھ پارکنگ والے بھی لٹیرے بن گئے۔ ضلع کچہری کی پارکنگ میں شہریوں سے 3 گنا اضافی پیسے لیے جانے لگے۔ موٹر سائیکل کے 10 کی بجائے 50، گاڑیوں کے 100 روپے لیے جانے لگے۔ چراغ تلے اندھیرا، ضلع انتظامیہ کے دفتر کے ساتھ ہی موجود پارکنگ پر شہریوں سے اوور چارجنگ کی جانے لگی۔ ضلع کچہری کی پارکنگ میں شہری 3 گنا اضافی پیسے دینے پر مجبور ہے۔ موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 10 کی بجائے 50 روپے وصول کی جانے لگی۔ گاڑیوں کی پارکنگ فیس 30 کی بجائے 100 روپے وصول کی جانے لگی۔ شہری انتظامیہ پر پھٹ پڑے کہتے ہیں حکومت غریب عوام کا استحصال روکے۔ یہ اپنا ابھی انہوں نے مجھے ٹوکن دیا ہے، ٹوکن میں نے ابھی لیا ہے، مجھے وہ لکھا کار کا 100 روپیے ہے اور رکشے کا بھی، اور موٹر سائیکل کے 50 روپے ہے۔ ادھر ادھر وہ 10 روپے لکھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو ہے نا کہیں تو وہ کہتے ہیں جی اوپر لکھے ہوئے ہیں 50 روپے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے نا شہریوں سے۔ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، ادھر تو ویسے فری ہونا چاہیے۔ فری کے علاوہ چلو 10-20 روپے تو یہ 50 روپے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی سائل آتے ہیں ان کی تو مجبوری ہے۔ شہر میں ہر جگہ اوور چارجنگ معمول بن چکی ہے۔ شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے پارکنگ مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں MS لگانے کے لیے انٹرویوز ناقص کارکردگی پر ہٹائے گئے۔ MS جینا اسپتال کو پھر سے بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو وزیر اعلیٰ نے ہٹایا تھا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے منظور نظر MS لگانے کی تیاری کر لی۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں MS لگانے کے لیے انٹرویوز ناقص کارکردگی پر ہٹائے گئے۔ MS جنا اسپتال کو پھر بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے جنا اسپتال کے دورے کے موقع پر ناقص کارکردگی پر ہٹایا گیا تھا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے افسر شاہین نے ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو دوبارہ MS لگانے کے لیے انٹرویو کال بھیج دی ہے۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے MS کے لیے مجموعی طور پر 192 امیدواروں نے درخواستیں دی، جن کا تحریری امتحان لیا گیا، لیکن رزلٹ کے بغیر ہی من پسند ڈاکٹرز کو انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے مبینہ طور پر منظور نظر MS لگانے کی تیاری کر لی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتے قائم ہیں۔ سفیر خضر فرہادوف نے کہا کہ آذربائیجان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ ہم پاکستان کی علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، تعلیم، توانائی، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اراکین اسمبلی سمیع اللہ خان، احمد سید خان غزالی، سلیم بٹ، عارف محمود گل، امجد علی جاوید، راؤ کاشف، عامر حبیب اور سٹاف آفیسر عماد بھلی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ صوبائی ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو کا وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پولیو کے خلاف مہم کو مؤثر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو کے اجلاس میں لاہور اور ڈی خان میں ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی پر اظہار تشویش کیا گیا۔ انسداد پولیو مہم کے دوران دونوں اضلاع میں مسڈ چلڈرن کی کوریج کے لیے خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ صحت تعلیم کے محکموں کے سیکرٹریز، پولیو کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے عالمی اداروں کے نمائندے بھی اس موقع پر شریک تھے۔
ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पोलियो वर्कर्स को फील्ड में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का 30वां इजलास जदीद ट्रांसपोर्ट मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट बिलाल अकबर खान के ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच समेत बोर्ड मेंबरान और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में पंजाब भर में जारी मैस ट्रांजिट मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने तमाम फिजिबिलिटी स्टडीज़ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के वीएन के मुताबिक जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम को सूबे के तमाम अजला तक वसअत दी जाएगी। ऑटिज़म का शिकार बच्चों के लिए उम्मीद की किरण। ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका ने बैनर्स थामे वॉक की, बच्चों के हमरा केक काटा और खुशियाँ बांटी। एमडी सैयदा महविश, एडी सैयदा सहर, सहरिश अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। इंजीनियर्स टाउन में पंजाब का वाहिद बामकसद ऑटिज्म इंस्टीट्यूट ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर के ज़ेरे एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। बैनर्स थामे बच्चों, असातिज़ा, इंतजामिया की कसीर तादाद ने वॉक में शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर सईदा महविश ने वॉक का मकसद बयान किया। हमारे बच्चों को सोसाइटी में वो प्लेस मिले, वो राइट मिले जिसके वो हकदार हैं, उन्हें जॉब्स मिलें, उन्हें एक्सेप्टेंस मिले, उन्हें स्कूल्स में एक्सेप्ट किया जाए। हर स्कूल में, पाकिस्तान के हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट लेवल पर काम करें या गवर्नमेंट लेवल पे। इंतजामिया और असातिज़ा ने इदारे की खिदमात पर रोशनी डाली। ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर लाहौर अपनी बेस्ट जो है फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा 3 घंटे के लिए आता है, लेकिन उसमें उनको मल्टीपल थेरेपीज़ दी जाती हैं, जैसे कि बिहेवियर थेरेपी होगी, स्पीच थेरेपी होगी, ABA थेरेपी हो गई। फिर यहाँ पे ADLs पे काम किया जाता है, जो एक्टिविटी और डिलीवरिंग स्किल्स हैं कि बच्चा खाना कैसे खाएगा, हाथ कैसे धोएगा या कपड़े कैसे पहनेगा, हम इस एरियाज़ को भी प्रॉपर डील करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई डिजीज़ नहीं है कि लोग इसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। जैसे हम स्कूल लेके जाते हैं तो वो इस तरह हमें करते हैं जैसे हम शायद कोई ये बीमार बच्चे हैं, ये दूसरे बच्चों को हिट करेंगे, तो वो जो हम फील करते हैं ना और जो इनके पेरेंट्स फील करते हैं, ये चीज़ हमें ट्रिगर बहुत ज़्यादा करती है। वालदैन ने भी ARCL की काविशों को खूब सराहा। इस सेंटर में मेरा बेटा जो है वो यहाँ पे पढ़ता है और मैं काफ़ी जो है वो मुतमईन हूँ, सेटिस्फाइड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैम और यहाँ की पूरी स्टाफ की है ना एफर्ट्स वो बहुत अच्छी हैं। तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मेरे बच्चे को ये लोग स्पीच थेरेपी, डिफरेंट थेरेपीज़, फिजियोथेरेपी, एक्टिविटीज़ सब करवा रहे हैं, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वॉक में इकरा अशरफ, उम्मतुल हफ्सा, सहरिश अहमद समेत दीगर ने शिरकत की और ऑटिज्म की आगाही के सफर को जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। शुरका ने बच्चों के हमरा केक काटा और सबका मुंह मीठा करवाया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। मज़ीद खबरें शामिल होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बॉयज टीम हर मजबूत फर्द से बनता है मजबूत पाकिस्तान, हमारी पहचान। West Marina on ground exclusive plots. Booking starts with 10% only. Monthly installments less than 1% only. Easy 4 years payment plan. Book your plot now. नई फाइज़र ब्यूटी क्रीम जिसमें शामिल है ओमेगा 3 जो आपकी जिल्द को गहराई से हाइड्रेट करता है। न्यू फाइज़र ब्यूटी क्रीम, a product by Punia Brothers. West Marina on ground exclusive plots. Booking starts with 10% only. Monthly installments less than 1% only. Easy 4 years payment plan. Book your plot now. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग फेस्टिवल का इफ्तिताह। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान ख़ासूस शिरकत की। वज़ीर तालीम ने तालिबात के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें, इंटरमीडिएट साइंस ब्लॉक के लिए 5 LEDs और लेबॉर्ट्री के लिए जदीद आलात फराहम करने का ऐलान किया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग फेस्टिवल का इफ्तिताह हो गया। मेहमान खसूसी वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तज़ीने नौ के बाद साइंस ब्लॉक का इफ्तिताह किया और इसके मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर तालीम ने शानदार कारकर्दगी की हामिल खिलाड़ियों को अपनी जेब से 2 लाख रुपए इनाम पेश किया। इंशाल्लाह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी टीम्स लॉन्च करने जा रहे हैं। We will give you stipends, we will give you international trainings and whatever is required to make sure that Lahore College Women University also has Arshad Nadeem within your ranks, but for that we have to equip you. For that we have to empower you. For that we have to give you international trainings. तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर उस्मा कुरैशी, SSP आफ्ताब फुलरवान,
मकसूद अहमद, खावर सईद, मोहम्मद अख्तर, मुदस्सर, रियाज मलिक ने शिरकत की। डीन फैकल्टी डॉक्टर फलीहा काज़मी, रजिस्ट्रार उज़मा बतूल, डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर सुमेरा सत्तार, फैकल्टी और तालबात शरीक हुई। स्प्रिंग फेस्टिवल में मुख्तलिफ फैकल्टीज की तालबात ने मार्च पास्ट किया। स्कूल के बच्चों ने एरोबिक्स पेश किया, म्यूजिकल चेयर, चाटी रेस, जिम्नास्टिक और दीगर इवेंट्स पेश किए गए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना देखते रहिए सिटी 42।